Assalamu alaikum, hayırlı akşamlar. Saygılar teлеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесін. Сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам. Nevbetike bir saat bu studiyada yayınımızga hoşulacak musafirімizle beraberlikte biz sonki aktual meselelerini laf edecekmiz ve onların analizlerini yapmağa tırışacakmiz. Erkun saat 17'den 18'ge ATR telekanalının canlı yayınlarında bu gibi yayınlarımız mevcut. Onlarını biz Ukrayna ve Kırım Tatar tillerinde alıp baramız ve yayınlarımızın esas maksadı işgal etilgen topraklarga Ukrayna devletinin, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu topraklarının işgalden kurtarılığı için yapkan faaliyetlerini göstermektir ve bu faaliyetler hakkında vatandaşlarımızı hususan böyle informatif izolasiya çerçevesinde bulungan vatandaşlarımızı haberdar etmek ve bilgilendirmek için yapılmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna devlet erkanında bulungan kişilerge yani devlet temsilcilerine işgal etilgen Yarımada'da vaziyetinin ve sadece Yarımada'da değil diğer işgal etilgen topraklarda vaziyetinin nasıl seviyede olganını bularını anlatmak, göstermek ki Kırım işgali ve diğer Ukrayna'nın topraklarının işgalleri bitmesi için yeterlice faaliyetler olsun ve bu bir şekilde asılda jurnalistlerinin bir böyle maksadıdır ya devlet erkanında bulungan kişilerini ve devletini daha da faal hareketlerini gerçekleştirilmesi için böyle teşvik etmektir. Biz de elimizden gelgence bu köpür vazifesini yerine getiremiz. İşgal etilgen Yarımada'da yapılgan halkımızga binagen represiyalar ve baskılar altında mında tarif etemiz ve aynı zamanda da Yarımadaga ve diğer Ukrayna'nın işgal edilgen topraklarında bizlerini seyretken izleyicilerimizge Ukrayna'nın bu topraklarını işgalden kurtarmak için elinden gelgenini yapmağa göstermeye tırışamız. Çünkü bu hakikaten çok mühim. Asıl da hiçbir şey kalmağanı vakit, her şey yok olganı vakit tek bir şey kala, o da umut ve aynen o umut insanlarını ayakta tuta. Eğer ki bu umut ve bu işanç olmasaydı, yani umuttan doğan işanç olmasaydı 10 yıl işgalge dayanılmaz edi ve bu 10 yıllık devam etken mücadele çoktan toxtar edi. Ama koronuşke göre halkımız herhalde onun mücadelesine devam etti. Saygılı dostlar, çok meraklı hadiseler ola, hususan Ukrayna şimdi devlet seviyesinde ciddi değişmeler başladı ve bu değişmeler aslında nege getirecek, nenin habercisi çok meraklıdır ve bu meseleler etrafında bugün yayınımız çerçevesinde biz Ukrayna tilinde laf edeceğimiz. O sebepten ben Ukrayna tiline geçmeye ve misafirimizni takdim etmeye isteyim. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму Prime. Для вас працюю я, Гульсум Халилова. Протягом цієї години ми будемо говорити про найактуальніші події, які сталися сьогодні і відбуваються на цьому тижні. Звичайно, будемо говорити про деокупацію окупованих територій України, а також їх реінтеграцію в майбутньому, зокрема реінтеграцію тимчасово окупованого півострова Крим. Ну, а звичайно, будемо говорити про найактуальніші події, з яких зараз всі українські ЗМІ, а також і світові ЗМІ обговорюють кадрові зміни в уряду України. Як відомо, вже сьогодні Верховна Рада України звільнила Дениса Малюску з посади міністра юстиції. Також стало відомо, що Верховна Рада України звільнила з посади віце-прем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину. Також сьогодні Верховна Рада України проголосувала за звільнення Олександра Камішина з посади міністра з питань стратегічних галузей та промисловості. Сьогодні стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також написав заяву про своє звільнення. Сьогодні також вчора стало відомо, що віце-прем'єрка, а також міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук також подала в відставку, але Верховна Рада України сьогодні провалила голосування за її відставку. Також Микола Точицький, сьогодні заступник голови Офісу президента України, сказав, що стало відомо, що він може очолити Міністерство культури та інформаційної політики. Будемо за цими подіями, звичайно,
слідкувати. Та дуже цікаво, наприклад, з Дмитрою Кулебою. Сьогодні стало відомо, що Верховна Рада повинна була проголосувати за звільнення з посади міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба, але терміново чомусь відклали це звільнення з посади. Про це заявив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. Чому? Будемо обговорювати та аналізувати з нашим гостем, який зараз приєднується до нашого ефіру. А до цього хочу сказати, що президент України також сьогодні прокоментував зміни в уряді. Він, коментуючи зміни в уряді, заявив, що Кабміну потрібна нова енергія. При цьому він сказав, що не може прогнозувати, чим займуться міністри після звільнення. Цитую: «Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів багатьох міністерств. Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України заради українців 4,5, а хтось 5 років. Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках. І міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно займатиметься той чи інший міністр. Будуть відповіді, коли будуть запропоновані їм ті інші посади. Наразі говорити про це зарано». Кінець цитати сказав президент України Володимир Зеленський. Олександр Кондратенко, політтехнолог, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас. Салям алейкум. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну що ж, як ви оцінюєте ось ці всі кадрові зміни в уряді України? Наскільки вони для вас були очікуваними? Вони були неочікувані ні для кого. Хіба що Давид Архамія в своїх інсайдерських публікаціях казав про те, що у нас один день будемо звільняти, інший день будемо призначати. Гульсум, розумієш, що саме цікаво? Як було раніше? Ну, наприклад, ще до війни і ще до 2019 року. Якщо ми знімаємо з посади міністра, взагалі раніше одне тільки слово «міністр» викликало повагу. Зараз у нас міністри навіть не звітують перед урядом, перед громадянами України про їх трудову діяльність. Не відбувається абсолютно нічого. І от ввечері, як під кальку, міністри, яких я вважав, що вони є самостійними особистостями в нашому уряді, по якомусь сигналу всі пишуть заяви на звільнення. І от що цікаво, дуже швидко це все відбувається. Нас зараз всіх багатьох цікавить одне: а хто ж на їх місце? А що ж буде? І як так відбувається? Ми всі починаємо це все розбирати. Було б набагато простіше мені, як аналітику, якби були факти. Або хоча б хтось сказав, за якими критеріями звільняється той чи інший міністр. Або йде на іншу посаду з підвищенням, як пишуть парламентарі. А нова енергія – це не критерій? Нова енергія в чому? Від перестановки ліжок в цій будівлі нічого не змінюється. Ця колода тасується протягом останніх 5 років. Єдине, що мене засмутило, це, мабуть, один із небагатьох, хто в мене викликає повагу, як міністр, який знаходився весь цей час на своєму місці, це пан Кулеба. Він дійсно розумний, кваліфікований спеціаліст і дуже багато зробив під час цієї війни на міжнародній арені для України. Чому його також попросили, і чому він написав цю заяву, для мене залишається загадкою. Коли ця інформація з'явилася, в мене перше, що мені здалося, ніби це якісь люди тікають від чогось. Мені так здалося. Але от пройшов день сьогоднішній, десь за когось вистачило голосів в парламенті, за когось не вистачило. І от уяви собі, в нас є такий парламентар, депутат, народний депутатка, яка останнім часом дуже багато себе дискредитує в інформаційному просторі, навіть не стільки України, а скільки її цитують
в країні агресор. Безугла? Я говорю про нашу Мар'яну Безуглу. Так. І от сьогодні також мали б її зняти з посади голови комітету, чи як її посада ця називається, і, уяви собі, не вистачає голосів. Дуже дивно. Якщо б, наприклад, ми там на шальку терезів з одного боку кваліфікованого міністра закордонних справ Кулєбу поставили, а з іншого боку Мар'яну Безуглу, от дуже дивна ситуація. За Кулєбу чомусь думають, ну вони в принципі вже готові його зняти, я чомусь впевнений, що завтра його знімуть, але питання не в цьому. А за Мар'яну, яка себе дискредитувала неодноразово, яка постійно, так би мовити, кидається на наше найвище керівництво Збройних сил України, починаючи з Валерія Залужного, і потім Сирський, нещодавно зняли головнокомандувача повітряних сил, все якось не так. Тепер було б набагато простіше, якби ми, наприклад, давали оцінку по тим, що було зроблено тим чи іншим міністром. Ну, уявімо, для багатьох стало там якимсь шоком, хтось навіть писав шок, тут Стефанішину прибрали. Говорять, що вона піде десь там на підвищення і так далі. У мене питання. Міністерство займається, Міністерство європейської інтеграції і так далі. Хоча б вийдіть в парламенті і розкажіть хоча б 10 хвилин, що було зроблено, які кроки були зроблені для нашої європейської інтеграції. Тому що в нас є ціле величезне міністерство, працює дуже велика кількість людей, але по факту до європейської інтеграції нам ще, як то кажуть, шлях самурая продовжується. Ну, власне, як і шлях до НАТО, той самий шлях самурая. Якщо ми говоримо про ефективність. Другий момент – Малюська. Ну, це взагалі якийсь там маленький шматочок від попереднього уряду Гончарука. Він довго тримався. Знову ж таки, ефективні, всі були ефективні. Що зроблено в Міністерстві юстиції за цей час? Ніхто нічого не говорить. Виходить Малюська, робить ось, так? Все, тиша. І розумієш, останнім часом... Знаєш, вибач, будь ласка, я тебе перебила, але було дуже цікаво наблюдати за тим, як Малюська зайшов за аплодисментами, і його звільнили. Ну, це дійсно дуже цікаво. Ну, це говорить про те, що зверху, десь зверху, а ми всі прекрасно розуміємо, яка в нас вертикаль вибудована в країні, були цінні, так мовити, ЦУ, це не указання. Всі тихенько, мовчечки мають прийняти те, що їм було сказано напередодні. Звісно, такі кадрові ротації, вони готуються певним чином, і проінформовані люди, вони не позавчора про це дізналися, так би мовити. Можливо, я не виключаю. Єдиний, хто був певним чином шокований, це сам Дмитро Кулєба. Бо він дійсно знаходиться на своєму місці. По всіх інших міністерствах, ну, будь-яке з тих, кого звільнили, наприклад, те саме Міністерство стратегічних галузей промисловості. Піднімаємо, що було зроблено в економіці країни, в стратегічних галузях за останні 2 роки. Ну, президент Зеленський сказав, хтось 4 роки, хтось 5. Що вони зробили фактично? Якщо ти маєш сміливість сказати, я не впорався, ну умовно, як міністр, це ж нормально, всі люди, команда інколи підводить, або ще щось. Ти виходиш, звітуєш, і всім зрозуміло, чому ти йдеш. В даному випадку не зрозуміло від слова зовсім. У нас всі ці зміни, останні 2,5 роки, вони не звітуються. Чому прибирають в Збройних силах України тих чи інших керівників? Те саме відбувається зараз в Кабміні. Те саме відбувається в парламенті. Парламент взагалі мовчить. Я в цій кадровій перестановці, якби це, наприклад, у нас була війна закінчилася, і це було в мирний час, такі кадрові перестановки частіше за все відбуваються перед якимись виборами. І зараз, мені здається, вся опозиція
яка є, в принципі, це Європейська солідарність і там частки інших депутатських груп, вони просто підуть в глуху опозицію, аби до цієї влади взагалі не мати ніякого відношення. Ну, в подальшому. Мені здається, це буде зараз так. Та, ну а з іншого боку, ми ж побачили, як парламент провалив декілька голосувань за звільнення, ну, як мінімум, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, а також, якщо я не помиляюсь, голови фонду держмайна. Ну, тобто, чому тут немає консенсусу, якщо була, ну, як ти кажеш, указівка там зверху? А як ти гадаєш, чи всіх завчасно попередили парламентарів, як, де і за кого потрібно, ну, власне, голосувати сьогодні? Я не знаю. Монобільшості як такої вже давно не існує. Дуже багато депутатів взагалі хочуть вийти і якось відмитися від цього зеленого кольору. Їх не відпускають. За Ірину Верещук не проголосували. Ну, можливо, завтра проголосують. Ну, це вже питання вирішене, просто не всі не всім поставлені були умови, як, коли, за якою командою, за кого голосуємо і так далі. Якщо ми говоримо про фонд державного майна, знову ж таки, звіту немає. Я подивився, чим жив фонд останні, ну там, умовно, 3 роки. Про інвестиції там щось мови дуже мало. Єдине, що там йде, це останні там рік, 1,5-2, ми все продаємо. Ну так, простими словами, продаємо. Якісь державні установи, будівлі, заводи, пароходи, ну все, що тільки залишилось, продаж. Це фонд державного майна. Міністр ефективний на своїй посаді в даному випадку? Ну, виникає питання, наскільки він тоді ефективний. Я вважаю так, що продати будь-що, може будь-яка людина. Питання тільки дорожче або дешевше. А щось зробити в країні, і як би там не було, звісно, інвестиції в країну під час війни, вони, складно про це говорити, але бувають і винятки. Тому оцінку давати змінам тих чи інших міністрів дуже складно, коли немає звіту. Бо тоді за звіт можна зачепитися і зробити якісь висновки. Я впевнений, що були і успіхи, чому про них не розказати? І були якісь провали. Тобто ти кажеш про те, що якщо були б звіти, ми як мінімум бачили б ефективність чи неефективність тих чи інших міністрів, і ми б розуміли логіку звільнення міністрів з посад. Абсолютно вірно, Гульсун. Була би зрозуміла логіка дій, а не так, що нам потрібна якась нова кров. От, наприклад, завтра з'являться якісь кандидатури, а я вже, в принципі, маю певний інсайт, просто я не хочу зараз його озвучувати. Від того, що в нас зміняться міністри, єдине, що може змінитися, це певним чином ті чи інші міністерства будуть, як це завжди буває, в невеличкому такому ступорі. Бо, знову ж таки, новий голова, нова мітла, по-новому мете, там заступників купу позвільняють і так далі. Потрібно нам це зараз? Важко сказати. Але знову ж таки, в тому ключі, який є зараз, з тим урядом, який є зараз, якщо б це були якісь соціологічні дослідження, ефективність їх роботи відчувають на собі звичайні громадяни України. Дуже багато брехні, дуже багато обіцянок того, чого не має бути, а воно відбувається. І, знаєш, месії, який би прийшов і все запрацювало так, як треба, його, на жаль, в країні немає. Коли в країні є вибудована певна вертикаль влади, і коли і Кабінет міністрів, і парламентарі, і різні підзвітні міністерства нижчого щаблю, вони всі підпорядковуються Офісу президента, в такому випадку в нас немає суб'єктів в керівництві країни. У нас є офіс, в якому є 5-6 менеджерів ефективних,
От, і все. А всі інші виконують виключно вказівки згори. Якби, ну я прекрасно розумію, що в тому стані, в якому зараз ми знаходимося, дуже багато з міністрів пересиділи в своїх кріслах. Ну, об'єктивно пересиділи. Ну, ось, знаєш, боку... я просто, вибач, будь ласка, я тебе переб'ю. Я просто, знаєш, хочу, можливо, з тобою теж проаналізувати і позитивно подивитись на цю ситуацію. Бо якби там, можливі, були там президентські вибори, та парламентські і так далі, ну, уряд би так чи інакше, він би змінився. Та? І так чи інакше, 4-5 років на однієї посаді, ну це складно, як мінімум є людяний фактор, коли люди просто, ну знаєш, видихаються, вже все, просто працювати не можуть. І психологічно, і фізично, і це дуже складно. І можливо зараз в цих умовах, коли у нас йде повномасштабна війна, а в рамках повномасштабної війни ми не можемо проводити там вибори, президентські, парламентські і так далі, це такий вихід зараз просто дійсно привести нових якісь людей з новою енергією, які ще більш, можливо, ефективніше будуть працювати задля встановлення нашої територіальної цілісності і так далі. Яка гарантія того, що якісь нові люди нададуть нам більшу впевненість, ефективність, працьовитість і так далі? А її немає, розумієш, її ніколи і не було, і не буде, мені здається. Ну, навіть в нормальні часи теж буде таке питання, яка гарантія? Ну, вона буде завжди. Розумієш, у нас чомусь так складається в суспільстві, що навіть ті люди, які не мають профільної освіти, займають посади, на які вони, ну, не те, щоб не заслуговують, вони там навіть поряд не мають стояти. Угу. Але бувають виключення із правил дійсно, і люди без там якогось дипломатичного досвіду стають чудовими послами в інших країнах. У нас взагалі така практика, як показує час, з якихось міністерських крісел потім ставати десь послом в іншій країні. З позитивної точки зору, давайте так, дійсно, можливо, якісь нововведення будуть, можливо, якісь нові програми, але це все слова. Угу. Люди вже втомилися чекати. Я не погоджуюсь з тезисом про те, що міністри перевтомилися, перегоріли і так далі, вони там перетруждаються. Мені здається, що ті, хто зараз боронять країну, вони набагато сильніше перетруждаються. І стомилися, і в них немає такої можливості просто піти з посади. У нас багато за цей час було різного роду корупційних скандалів, де людей просто звільняли з посади після цього. А потім через 1,5 роки вони опинялися на іншій посаді в іншому якомусь міністерстві. Ну, це ненормально. Ну, зараз окей, без скандалів, без нічого. Чому? Виникає в мене питання, чому? От, наприклад, та сама Іра Верещук. Чому вона не вийде і публічно не скаже, ну, які мотиви її піти з її посади? Чому? Ну, чому саме зараз? Ніхто не говорить. У нас вакуум, інформаційний вакуум від тих, кого звільнили. Ну, як ми можемо дати якусь об'єктивну оцінку цим звільненням, як ми не знаємо причин цих звільнень? Я так само не міг дати оцінку, чому звільнили з посади повітряних сил, як його прізвище забув. Ніхто не сказав. І от ми маємо тепер здогадуватися, чому відбувається та чи інша ротація. Ти про Олещука все, я спам'ятала. Так, Олещук. Якби нам сказали, від того, що в нас F-16, ну, умовно, збила наше ж ППО, і там якось це завернули в цю, ну, було б хоча б зрозуміло. Ну, якась помилка сталася, через це людину прибрали. Але на його місце беруть іншу людину, журналісти починають розгортати інформацію про нового, ну, ще він не став, але нового головнокомандувача цих військ. І там ціла купа питань виникає до цієї людини.
Крім того, ця людина не приходила в Службу безпеки, як потім виявилося. Ну, якось дуже дивні призначення і дуже дивна комунікація влади з суспільством стосовно тих чи інших ротацій керівних посад, замів і так далі. Ну от по шурмі так само. Всі радіють, прибрали шурму. Я сьогодні спілкувався з іншою журналісткою, яка мені, ну я не можу там 100% сказати, що це такі є, але говорить, що він вже не в країні. Цікаво якось виникає. Якщо ти вже не займаєш посаду заступника глави Офісу Президента і є військово-зобов'язаною людиною, як це ти з країни поїхав? Тому всі ці кадрові ротації в, ну, мабуть, якомусь правильному ключі мали б відбуватися по якомусь дійсно зрозумілому шляху. Не можна, наприклад, ставити на голосування, поки не відзвітує. Ну, от, хоча б так. Тоді б ми всі прекрасно розуміли, за які заслуги людина або йде на підвищення, або вона, ну, ми ж все ж таки не просто так дивимося на це і маємо. Ти знаєш, більшість людей в нашій країні навіть і прізвищ не знають цих. Ну, в більшості своїх випадків. Не те, щоб там міністерство. Прізвищ не знають. Тому всі на це дивляться виключно через призму. Там 1% населення намагається зрозуміти, що було, які були, так би мовити, предпосилки. Всі інші дивляться, ну, буде інший міністр, будуть інші. Але ефективність будь-якого уряду не тільки в Україні, а взагалі десь по світу, вона оцінюється по діях. І будь-якого парламентаря оцінюють не те, що він говорить, не як він себе поводить, а по його діях. Ти можеш бути абсолютно неприємною людиною в публічному просторі, але ти ефективний, ну, називаємо це менеджер, виконуєш свої обов'язки сумлінно, працюєш чудово, показуєш правильні результати, ти можеш і одну, другу, третю, четверту каденцію бути, якщо ти дійсно на своєму місці. Тому якось так. Ну, дійсно, є люди в уряді, які працюють, але їх ну, просто не слышно, не видно. А є ті, хто працюють, їх і слышно, і видно, але є ще й скандали, які існують біля них. Та? І дуже великі скандали, і таких людей не звільняють. Ну, знову ж там про Безуглу та про інших, про яких питають журналісти президента України Зеленського. Ну, дійсно, дуже цікаво. Про наслідки хотіла з тобою поговорити. А що нас після цього всього чекає? Бо я вже там в телеграм-каналах прочитала дуже багато конспірологічних теорій, що зараз все це відбувається, тому що уряд і Офіс Президенту планує якісь там перемовини з окупантами, з росіянами, можливі якісь там компроміси і так далі. І зараз ті, хто не хочуть приймати в цьому участь, просто йдуть. А як тобі така теорія? Це як варіант. Ну, його можна розцінювати, і логіка дій в цьому є. Ті, хто думаючі люди, міністри, які за власним бажанням вирішили приєднатися до цього флешмобу по звільненнях, можна і розцінювати частково, що дійсно якісь кулуарні перемовини в майбутньому можливі. Але це одна із версій, на яку б я не робив там 100% ставку, так би мовити. Що нас надалі чекає? Все буде рівно настільки, наскільки воно є зараз. Це стосовно міністерств і нових керівників цих міністерств. Якихось серйозних проривів там, на жаль, не буде. Бо є ще один момент, пов'язаний з тим, що певні особи, яких сьогодні кого звільнили, кого не звільнили, це пул, так би мовити, сарася. От, ну так,
говорять. І говорили ще там до повномасштабного вторгнення Сарасят. Ага. Все, зрозуміло. Ага. Угу. Які підзвітні не тільки Україні, а ще й нашим західним кураторам, якщо можна так сказати. А Є ти партнери, думаєш, що є це люди, все було акцептовано? Ну, тобто їх звільнення і, можливо, там вже нові, які прийдуть на їх міста, це було акцептовано з нашими партнерами чи ні? Ну, будь-які серйозні кадрові ротації в тій країні, яка частково, ну, взагалі, якщо говорити вже по правді, як є, ми дуже зараз сильно залежні від наших партнерів. І хоч нещодавно у нас було свято День Незалежності, ми зараз, констатувати факт можна, ми дуже залежні. І коли ти змінюєш профільних міністрів, ти, звісно, можеш радитися з партнерами своїми, але якщо ці міністри підзвітні не тільки тобі, ну, як керівнику країни, а ще й підзвітні певним чином партнерам, в будь-якому випадку всі ці кадрові ротації і перестановки, вони согласуються. Не в публічній площині, зрозуміло. Бо ефективність, ну, я не хочу говорити, що там в нас в Кабміні сидять вороги. Але мені останнім часом здається, що люди, які займають керівні посади в нашій країні, чомусь думають не про країну, а про щось інше. Ну, повертаючись, знову ж таки, до кількості скандалів грошових, і не тільки, які ми споглядаємо, ну, кожного тижня. Тому допомога надходить нам фінансово. Куди вона потім дівається, ми бачимо в цих скандалах. Ну, частково, звісно. Ну, складна ситуація з ефективністю уряду. І хтось говорив, що взагалі Шмигаль має піти. Але якщо піде Шмигаль, тоді взагалі всі підуть. Тому вирішили так трошки частково 50% змінити міністрів. Але якщо ти подивишся, в тебе є можливість в комп'ютері зараз подивитися, які вакантні посади зараз ще були відкриті до того, де в нас немає міністрів, а там є виконуючий обов'язки. То це що? У нас виникає, що у нас якась дуже коротка лавка запасних, чи як? Чому там ми не можемо знайти ефективних, а тут ми зразу ефективних знайшли? Ну, розумієш, яка логіка, хід моїх думок. Ви, якщо вже намагаєтесь знайти дійсно ефективних людей, то в мене перше виникає питання, звідки ви їх берете, ці прізвища? Чому ми дізнаємося вже по факту призначень? Відповідальність хто за це несе? Той, хто призначає, тоді відповідальність на президенту Зеленському. А якщо ці були неефективні, ви їх позвільняли, знову ж таки відповідальність на президенту Зеленському. Це ж ваші люди, ви ж їх привели. Ну, хоча відповідальність повинна бути на парламенті, бо ми все ж таки парламентсько-президентська республіка. Парламент же ухвалює призначення і так далі. Але кандидатури подають, ну, не всі, звісно, а певні кандидатури подає сам президент. І відповідальність на ньому від їх ефективності. І зараз він знову говорить про якусь нову кров. Я про це чую останні 6 років. Нові обличчя, нові. Будь-яку пересічного громадянина на вулиці запитай, кого ти вважаєш ефективним менеджером в країні, хто дійсно розуміється на тих чи інших справах в тому чи іншому міністерстві. Мені здається, там 0,00 чогось відсотків взагалі зможуть щось сказати про цих людей. Ну, дійсно, ось фігура самого Дмитро Кулеби і його можливе звільнення, воно мене теж засмутило, бо мені здається, що громадяни все ж таки Дмитро Кулебу і багато хто знає і бачить його роботу. Але зараз йде така інформація, можливо, інсайдерська, але вона вже у всіх там телеграм-каналах, що на пост міністра закордонних справ України планують
запропонувати Андрія Сибігу, дипломата та екс-посла України в Туреччині. Та зараз він працює в Офісу президента України. Як тобі ця кандидатура на пост міністра закордонних справ України? Мені складно дати характеристику, тому що я біографію цієї людини, на жаль, не знаю. Угу. Якщо це людина з профільною освітою, то шалька терезів в його сторону, моя особисто, буде нахилятися в його сторону. Він досвідчений дипломат. Хоча б один із критеріїв, по яким я можу дати оцінку того чи іншого призначення. А в цілому, ми маємо давати оцінку по дії. Можливо, він буде набагато ефективніший від Дмитра Кулеби. Я ж не виключаю цього. Можливо, наші стосунки з Туреччиною вони вийдуть на якийсь більш серйозний рівень, тому що взаємовідносини з Туреччиною, вони не складні, але вони багатовекторні, бо сам Ердоган багатовекторний політик, і не завжди можна зрозуміти хід його дій в майбутньому, бо ми прекрасно розуміємо, що сьогодні він говорить про те, що умовно ми за Україну, але інші його зустрічі говорять зовсім про інші речі. Угу. І те, що Туреччина захотіла приєднатися до БРІКС, це також не на нашу користь, так би мовити. А чому? Чому? Так. БРІКС – це інший блок взагалі-то. І якщо Туреччина зараз в НАТО, то уявімо собі, в якійсь історичній перспективі Туреччина не знаходиться в НАТО. Наприклад. БРІКС – це така альтернатива західному світу і навіть там західним всім структурам, інституціям. Правильно. Просто ти мої думки говориш так, як мав би я сказати, але дякую тобі за це. Так, дійсно, це альтернатива. І дуже багато інших таких ситуативних союзів, вони є альтернативою Заходу. Ця боротьба, вона у всьому триває. На міжнародному, дипломатичному, економічному, політичному, на всіх рівнях. Ця боротьба завжди. І як би там не ставилися до того ж самого Ердогана, він у мене заслуговує поваги з точки зору те, що він робить для своєї країни, в першу чергу. Угу. Хоча постать така неоднозначна, як він прийшов до влади і так далі. Бо він, в свою чергу, він такий самий диктатор, як і в Росії, той маленький диктатор, як в Білорусі, той усатий диктатор, як в Північній Кореї, той інший диктатор. Вони всі по-своєму ставляться до своїх країн, але в даному випадку Ердоган певним чином рівень життя в Туреччині не підняв. І він заслуговує на повагу в цьому випадку. Звісно, не для всіх, але ми зараз не про Ердогана. Найбільші наші перестановки, вони дійсно будуть після закінчення війни, після нашої перемоги, в яку ми всі віримо. І ефективність від тих людей, які будуть після війни, і відповідальність на них, вона буде, мабуть, набагато більше, ніж зараз. Угу. Я так вважаю. Бо відбудувати країну мають дійсно професіонали. Там дилетантам робити немає що. Бо якщо при владі умовно, моделюючи знову ж таки ситуацію, залишається цей Кабмін, який у нас ефективний в лапках останні 5 років, з такою виконавчою владою ми далеко не зайдемо. Можливо, дійсно, через деякий час вже буде ось ця, імплементована ідея технократичного уряду, коли кожен там міністр, він є професіоналом в своїй справі і в справі свого міністерства. А я хотіла поговорити ще про міжнародну ситуацію, про ситуацію з можливими перемовинами, бо останнім часом ми дуже багато чуємо на цю тему тез. Навіть нещодавно російський диктатор Путін сказав, що він ніколи не відмовлявся від перемовин з Україною, але ось стався Курськ, і тепер це
неможливо. До цього президент України, коли давав інтерв'ю там французьким ЗМІ, якщо я не помиляюсь, говорив про те, що він планує в листопаді представити свій мирний план. Зараз будуть там саміт Кримської платформи, потім парламентський рівень Кримської платформи, потім ось цей саміт миру, другий, який планується, і знову ж президент України там свій план якийсь планує представити. Що це все означає, на твою думку? Чи не відчуваєш, що зараз інформаційне поле, воно так штучно підігрівається і якось нас готують до можливих якихось там перемовних процесів? Чи я помиляюсь? Інформаційне поле перемовних процесів підігрівається, мабуть, навіть вже після лютого місяця, коли Російська Федерація вторглася, отримала по зубах і відступила частково. Непублічні перемовини через треті країни відбуваються постійно. Приїзд Моді напередодні Дня Незалежності в Україну, це також підкреслює те, що перемовини ведуться, і Моді розмовляв дійсно з президентом Зеленським, адже після цієї зустрічі він розмовляв знову ж таки з Володимиром Путіним. І таких треків дуже багато було за останні 2,5 роки. Підштовхувати можна суспільство до перемовних процесів, коли є хоча б невеличке затища або перемир'я, або заморозка конфлікту, як хочеш, так і називається, але до того часу, коли в нас відбуваються постійні обстріли з такими трагедіями, які були за останні 3 дні, про які перемовини взагалі може йти мова, як суспільство може це, під яким соусом можна подати це суспільством, я не розумію. В нашому керівництві країни, мені здається, взагалі якась патова ситуація, бо будь-які навіть натяки про мир з Російською Федерацією на умовах, часткових хоча б умовах Росії, це політичне самогубство. І мати свою формулу миру – це правильно і треба просувати. Хтось бачив цю формулу миру? Да, є певна кількість підпунктів, і на першому саміті в Швейцарії було 10 чи 12, а скоротилося до 3. Тому ми маємо зрозуміти головне. Запорука миру знаходиться лише в одному кабінеті. Цей мир може наступити виключно тоді, коли Російська Федерація і сам Володимир Путін відчують ту силу, з якою вони не зможуть боротися. І підуть на якісь перемовини на умовах, назвемо це, західного світу. Але допоки Володимир Путін в своїй парадигмі говорить виключно ультимативною формою, говорити про мир можна, є такий чудовий вислів, сотрясання воздуха. І я споглядаю на всі ці ініціативи мирні виключно через таку конфігурацію. Всі хочуть миру, але мені здається, дипломатичним шляхом на сьогоднішній день дуже складно це зробити. Військовою компонентою ще більш неможливо. Такий собі цуцланг з Російською Федерацією, і з нами, і всі не знають, як завершити цей конфлікт. Сполучені Штати Америки, можливо, і знають, як його завершити. І один з кандидатів в президенти неодноразово про це говорить, але це також бла-бла-бла перед самими виборами. Є механізми, за яких умов можна сісти за стіл перемовин. Це у випадку, якщо Трамп стане президентом, він може зателефонувати в Офіс президента Зеленського і сказати, якщо ви не сідаєте за стіл перемовин, ми певним чином починаємо обмежувати постачання озброєння, фінансування, і ви будете втрачати ще більше території і так далі. Це один сценарій. Інший сценарій, він так само телефонує в адміністрацію Путіна
говорить йому, якщо ти не сідаєш за стіл перемовин, ми надамо в коротші терміни таку кількість озброєння України, що вас просто зметуть із Криму і з цієї окупованої території. Крім того, ви втратите ще більше територій не тільки в Курській області. Це один і другий сценарій, за яких він можливий. Ну, це якщо якась логіка дій була в висловах самого Трампа. Ну, другий сценарій мені більш подобається, чесно кажучи. Сценарій, він подобається нам обом більше. Взагалі, мені здається, що аби убезпечити Україну в майбутньому від повторів, починаючи з 2014 року окупації Криму, а згодом АТО, а згодом повномасштабного вторгнення, єдиною парасолькою, яка нас могла захистити на сьогоднішній день, це є вступ в НАТО, куди нас не беруть ні Сполучені Штати Америки, ні Німеччина, неодноразово про це говорили. От. Інший випадок – це коли в нас військова компонента на щабель стає вищою, ніж країни-агресора. Своїми власними зусиллями ми не маємо змоги налагодити таке величезне виробництво озброєння. Тому ми залежні цілком і повністю від наших партнерів з їх озброєння. Наскільки довго затягується війна в Україні, прогнозувати дуже складно. Але існують чорні лебеді, і було б чудово насправді, якби дійсно в Російській Федерації відбулося щось таке, що змусило б їх переглянути свої плани на Україну. А Курська область, як тобі здається, це не ось той тригер, який може там спонукнути Росію на перегляд своїх цілей в Україні? Курська операція показала ефективність через 2-3 доби після дійсно якихось успіхів і закріплення там. Вона дала змогу обмінний фонд поповнити. Курська операція певним чином допомогла зняти на деяких ділянках фронту той тиск з боку Російської Федерації, бо вони змушені були перекидати туди свої війська. Але ми не можемо говорити про Курську операцію як якусь там переломну дату чи суперефективну операцію, яка зможе змінити хід подій на полі бою. Ми цю оцінку могли би давати виключно через 10-15 років, і то в кращому випадку, коли це все закінчиться, і сказати, що саме те було переломний момент. В даному випадку ми не знаємо ні поставлених задач, ми не знаємо, навіщо це була операція. Ми багато чого не знаємо, ми можемо тільки оцінювати з тим, який профіт ми від того отримали. Профіт є, але він не настільки великий, як нам хотілося. Просування вглиб території Російської Федерації в Курській області – це небезпечно, тому що виходить великий проміжок з логістики, і якщо там будуть, Боже збав, якесь оточення, то 30 чи скільки наших тисяч можуть опинитися в оточенні, а це буде величезна втрата насправді. Надалі просування не відбувається, є тільки закриття. Якщо там військові адміністрації відкриваються, чудово, це свідчить про те, що ми там не на один тиждень, не на місяці. Можливо, в подальшому в Збройних силах України, військово-політичного командування є якісь козири по військовій компоненті, які нам дозволять захопити ще більшу територію. Але скільки б ми не говорили про Курську область, за останній місяць у нас дуже серйозне просування ворога саме на сході країни. І як надалі будуть розгортатися події, дуже складно навіть уявити, скільки ще ми можемо втратити. Тому чекаємо вибори в Сполучених Штатах Америки і чекаємо дозволів бити по території Росії їхнім озброєнням. Хід подій з просування Російської Федерації на Сході, його треба максимально до кінця осінньої кампанії зупинити. Інакше можуть бути розгорнуті плацдарми для атаки на більші міста-мільйонники Сходу.
Я говорю про Дніпро і інші міста. Ну, просто про Курську операцію багато хто казав, і навіть президент України казав про те, що це укріпить посилить наші позиції на можливих перемовинах, і Україна буде утримувати ці території, поки в Росії не буде якісь там змін. Тобто, і наскільки я розумію, що ми там, як мінімум, для створення ось цієї буферної зони будемо залишатися, і, можливо, в майбутньому, коли будуть там якісь перемовини, це може посилити наші позиції. В випадку, якби Збройним силам України вдалося окупувати Курську АЕС і завдати величезних проблем певні регіони Російської Федерації з енергетикою, це посилило б наші перемовні процеси. Говорити про те, що ми взяли 60 населених пунктів і там немає великих міст і так далі, я б так не сказав. На сьогоднішній день територію, яку контролює Збройні Сили України, і та територія, яку контролює Російська Федерація на території нашої країни, вони не співставні. Тому частково, можливо, з цією тезою можна погодитись, якщо ми говоримо про якийсь переговорний процес по обміну території. Але я не думаю, що це сама суть цієї операції. І ще ти сказав про далекобійне озброєння, та будемо чекати на президентські вибори в США і на дозвіл від наших західних партнерів, щоб бити по території Російської Федерації. Деякі цей дозвіл дали, але все ж таки Сполучені Штати поки що його не дають. Як ти вважаєш, чому і чи дадуть ось цей дозвіл, і наскільки він зможе все ж таки радикально змінити ситуацію на полі бою, якби він був? Я розумію. Мені здається, конфронтація Заходу, якщо глобальні, трошки подивитися, конфронтація Заходу зі Сходом і конкуренція Заходу з глобальним Півднем змушують Сполучені Штати Америки бути більш стриманими, тому що певним чином, якщо ми розглядаємо військово-політичний альянс НАТО як противагу іншим військово-політичним об'єднанням, хоча вони себе так не трактують, занепокоєння в них певним чином є. Тому що у випадку об'єднання 3, 4, 5 держав, які знаходяться на іншій шальці терезів, свідчить про те, що кількість штиків, так би мовити, там на порядок більше. Ніхто не хоче якоїсь повномасштабної війни глобальної, але останні півроку багато дуже тез лунає, і це не тільки тези, це і заяви офіційні, ком'юніке різних зустрічей міжнародних. Всі говорять про те, що аби зупинити Третю світову війну, всі мають до неї готуватися. Складний такий пазл, і в цьому пазлі Україна, вона дійсно на сьогоднішній день займає певну позицію. І при бажанні, при якійсь політичній волі і при, як то кажуть, відкрити карти повністю, удари по території Росії західним озброєнням буде на 100%, так би мовити, швидким. Але це в тому випадку, коли вже будуть всі розіграні інші карти. Або ця шахова партія. Бо точки дотику геополітичні на мапі світу, вони не обмежуються виключно Україною. Торги ці відбуваються постійно, і певним чином торги відбуваються за ресурси, за зони впливу, за фінансові зони, і ми не є центром світу в даному випадку. Тому з обережністю ставляться саме до таких рішень.
Звісно, Великобританія надала можливість Storm Shadow скальпелями бити, але їх кількість, мабуть, обмежена, і тому завдати такої шкоди, якої б ми могли тій самій енергетиці Російської Федерації, досить складно. Але я прогнозую, що ця зима, враховуючи клімат України і клімат Російської Федерації, вона більш холодною буде саме для росіян, аніж для нас. Угу. Ну і от у нас буквально там 3-4 хвилинки до закінчення нашого ефіру, навіть 4 хвилинки. Путіна не затримали в Монголії. І це дуже цікаве питання. Чому? Бо Монголія, вона підписала Римський статут, навіть ратифікувала, і вона повинна була затримувати Путіна згідно з Міжнародним кримінальним судом. Але вона це не зробила. Про що це кажуть? Міжнародний кримінальний суд, він себе таким чином, можна сказати, дискредитував чи ні? Чи це Монголія себе дискредитувала все ж таки? Якщо ми говоримо про факт того, що президент Російської Федерації летить в Монголію. Так. Ну, летить в Монголію, нас би це зацікавило? Ні. Нас зацікавив саме цей факт. Так. Що це свідчить? Вони свідомо, я підкреслюю, ведуться перемовини про те, що не відбудеться ніякого арешту. Вони створюють прецедент міжнародний. І навіть якщо ми дивимося про 2014 рік, і взагалі всі ці міжнародні інституції показують свою слабкість. І навіть тепер суд в Гаазі, уявімо собі ситуацію для інших країн, які так само ратифікували Римський статут, вони тепер спокійно можуть так само запрошувати інших людей, на яких виписаний ордер в Гаазі. Тому, як казав тоді Володимир Путін ще після того, як був виписаний цей документ на його арешт, що Російська Федерація визнає закони виключно там Російською Федерацією, вони плавно підводять весь цивілізований світ до того, що міжнародні умови, договори, в даному випадку судові інституції, вони просто профанація. Репутація Римського статуту і суду в Гаазі, вона цим діянням просто знищена на нівець. І я думаю, що в майбутньому якісь інші лідери, які так само мають такий самий статус, почнуть свої турне по інших країнах. І це не є добре насправді, але, як ми вже неодноразово з тобою говорили, десятиліття це наступне, і архітектура світу і трансформація міжнародних урядових і неурядових установ, вона зміниться кардинально. І я не виключаю, що і навіть статуси тих самих військово-політичних блоків, вони також зміняться. Дякую тобі. Дякую, Чохсагло, що знайшов час та приєднався до нашого ефіру. Сподіваюся, зустрінемо ще в інших програмах телеканалу АТР. Дякую. Олександр Кондратенко був з нами на прямому зв'язку, політтехнолог. А я, на жаль, вже повинна завершувати цей ефір, але ви залишаєтесь з першим кримсько-татарським телеканалом АТР. Кожен день з 17 до 18 ми маємо прямі ефіри, а після наших ефірів йдуть інформаційні програми «Заман», де наші журналісти, редактори розповідають вам про актуальні події, які сталися протягом дня і ночі на території тимчасово окупованого півострова Крим. Тому залишайтесь з першим кримсько-татарським. Saygılar arkadaşlar, ATR телеканалının ekranları başından ayrılmanız. Erkun saat 17'den 18'gece bu gibi yayınlarımız alıp barala. Sondan ise bizim jurnalistlerimiz Zaman informasyon programması çerçevesinde haberler tarif ediyor. Görüşkence.